श्री हरिहर नमस्तुभ्यम ओम साई चैनल को आपण मानक हार्दिक स्वागत। सकल शक्तिर आधार हेउछंती प्रभु सूर्य नारायण, जहाँ को आमे सबुदिन प्रथमे दर्शन करी अर्घ्य देला पर ही समस्त पूजा प्रारंभ करि थाए। किंतु वर्षकु थरे तांकर पूजा आमे टिके विशेष रूप रे करि थाए, जहाँ को आमे सांबर दशमी बोली कहि थाए। पौष मासर दशमी तिथि रे एही पूजा करा जाई थाए। आमर माँ माने तांकर परिवार एवं छुआंक पाई मंगल मनासी शरीर सुस्थ रहिबार कामना करी एही पूजा अति श्रद्धा एवं विश्वास सहित करि थांती। ताहले आज यही वीडियो माध्यम रे पूजा विधि विषय रे किछि कहिबी। प्रथमे कहि रखुछि, निजर घरर परंपरा पूजा पद्धति को भूलिबे नाही। जेउ माने नुआ देखुचंती किंबा तांकु केही पूजा विधि विषय साहाय्य करबाकू नाहंती, ताहले से माने एही वीडियो माध्यम रे सुनी बा देखि समस्त पूजा करि पारिबे। ताले चलंतु प्रथमे स्टार्ट करिबा आमे किपरि पूजा करिबा। प्रथमे काम हैला पूजार जेकोसी पूजा आमे करि थाए प्रथम दिन माने पूजार प्रथम दिन आमे एक बार करि थाए। एक बार करी आमे शुद्धतार सहित रही थाए, जेपरी आमिष भोजन करि न थाए, पियाज रसुण भोजन करि न थाए एवं आमे एक बार करि थाए। जो पूजा थाए तांसेई भगवान को नाम रे आमे पानी छड़े गोटे टाइम अन्न खाई थाए एवं भगवान को स्मरण करी तांकरी ना रे रही थाए। तो ताकू एक बार कहि जाए। केही केही खाली भी केवल अरुआ अन्न खाइकिरी रही थांती, स्वच्छतार सहित रही थांती। तो आमे से दिन सबु पूजार बहुत सारा काम करि देई थाए, ताकि आमको नेक्स्ट डे को एते माने असजड़ा काम नथिबो, जोगुडा को पई आमे माने हड़बड़ हो जाई थाए। सेथि लागी आमर काम हला पूर्व दिन भगवान को पाखरे लागिबा जेते भी बासन, कारण विशेष पूजार आमर बहुत सारा बासन दरकार ही थाए। तो से सबु बासन भोगर जो रोसई बासर जो बासन सबु ठाकुरंकर अलगा अलगा थाए, से बासन सबु आमे धुआ धुई करी सजाड़ी रखिदबा। रातिरु बिरी चाउल रखि देइथिबा। नुआ चाउल रे तो आमर पिठा हबो, तो बुढ़ा चकुली हबो कि नॉर्मल चकुली हबो, तो बिरी चाउल मध्य आपण बतुरी रखि देइथिबे एवं झोटी पगेवा पई सेई चाउल मध्य बतुरी रखि देइथिबे एवं सबु बासन धुआ मजा करी परिष्कार करी रखि देइथिबे एवं दुब बरकोली पत्र फूल जेकोसी आपण को बाड़ी फूल जदि थिबो आपण भोरु भोरु तोली नेबे। जदि मार्केट रु आनिबे कुसुम हार हैला जा हैला तो मार्केट रु जाको आनिबे, आगुरु ताको धुआ धुई करी रखि देइथिबे। तापरे आपण कोन करिवे ना जेमती हैला आंब डाल से सब जिनस सजाड़ी की रखि नेबे। तापरे आपण से सब को गोटे जगह रखिबे। फल जहाँ भी ठाकुर पाखे फल लगी थाए केवल अँला फल को छाड़ी दे आपण आउ सब फल लगे पारिबे, ताकू मध्य धुआ धुई करी परिष्कार करी रखि देथिबे, ताकि आपण को नेक्स्ट डे सुविधा हो सब करिबा पई। तापरे आपण से दिन तो सब सजड़ा सजड़ी के रखिदेले सकाळु 3टा राति उठा चेष्टा करेंगे। जदि न उठुचंती तो 4टा भितर उठा चेष्टा करेंगे। तो उठीगले प्रथम है घर द्वार परिष्कार करी तापरे आमे गाधोई पड़िबा। गाधोई सारला परे आमे धला नालीर वस्त्र, सूर्य नारायण पूजा रे नालीर वस्त्र पिंधा जाई थाए। जेहेतु ए वर्ष 2024 रे आपणकर गुरुवार पड़ुची सुदशा व्रत एवं सूर्य नारायण, आपण धला नालीर साड़ी पिंधि पारिबे। से दिन साड़ी पिंधि देइथिबा एवं पूरा स्वच्छ भाव में सिंगार करी आमे प्रथमे जिबा सूर्य नारायण को अर्घ्य दे दिबा। से चाहे राति रु हेले भी सूर्य नारायण को प्रथमे अर्घ्य देबा, तांको नारे प्रथम अर्घ्य दे देबा। माँ वृंदावती की मध्य अर्घ्य दे देबा। तापरे आपण जो स्थान रे पूजा करिवे से स्थान आगुरु लिपा पोछा करि देइथिबे। बास खाली टिके गंगा जल छिंची दे सेठी आपण झोटी पकई देबे। गोटे अस्त्र दल कमल आंकिबे, जो थिरे पंचदेवता को आह्वान करिवे। आउ गोटे जगार जो गोटे गुआ रखी आपण पूजा करिवे, सेठी मंडल काटिदेवे। जदि मंडल आंकी न आसुथिबा ताले गोटे कोठी करदेवे। जेमती आमर गुरुवार रे हो किंबा मंगलांग पूजा रे कोठी टणा है, सेमती काटिकी आपण रखिदेवे। तापरे आपण कोन करिवे ना घर को आसी सब जिनस सजाड़ी देइथिबे। धूप दीप झुणा सब नेकी पहुँचीबे पूजा स्थान रे। सेठी पहुँचिकी प्रथम काम हैला आपण आसन टिके पकई आसन को टिके प्रणाम करी तापरे आचमन करि नेबे। आचमन करि सारला परे तापरे सेकेंड काम हैला गोटे थाली रे
ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ହଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ପତ୍ର ହଉ ତାପରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ହଉ ଯଦି ଜାଳିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପଟିଏ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ଦୀପଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନେବେ। ଶଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରିବେ ଯଦି ଦୀପକୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିନେବେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେବେ। ଓಂ ଅଗ୍ନିଦେବାୟ ନମଃ କହି ପୁଷ୍ପ ଟିକେ ଦେବେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଣାମ କରିନେବେ। ତାପରେ ଓಂ ଘଣ୍ଟାୟ ନମଃ କହି ଘଣ୍ଟିକି ପୂଜା କରିନେବେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଦେବେ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ପୂଜା କରିନେବେ ଓಂ ପଞ୍ଚଜନନେ ନମଃ କହିକି ଟିକେ ଅକ୍ଷତ ଦେଇଦେବେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇଦେବେ ଫୁଲ ଦେଇଦେବେ ପ୍ରଣାମ କରିନେବେ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ କଳସ ବସେଇବେ। ଶୁକ୍ଳ ଧାନ ତଳେ ରଖି ତାପରେ ଗୋଟେ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ କଳସଟିଏ ବସେଇବେ। ସେ କଳସର କଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତା ଭିତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଦେଇଦେବେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୁବ କିଛି ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଅଗର କର୍ପୂର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ପକାଇଦେବେ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଆପଣ ମିଶ୍ରି ହଉ ଗୁଡ଼ ହଉ ଟିକେ ପକାଇନେବେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ପକାଇଦେବେ। ମୁଦ୍ରା ଟିକେ ପକାଇଦେବେ କଉଡ଼ିଟିଏ ଥବ ପକାଇଦେବେ ଯାହା ପକାଇବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଡାଳଟିଏ ରଖି ଆମ୍ବ ଡାଳରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ରଖିଦେବେ। ଆମ୍ବ ଡାଳ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅକ୍ଷତ ରଖିଦେବେ। ତା ଉପରେ ଆପଣ ଗୁଆ ହଉ ହରିଡ଼ା ହଉ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ପଇଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ରଖିଦେବେ। ଯଦି ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଲଗେଇଦେବେ। ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ତା ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ଏସବୁ ଦେଇ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପଞ୍ଚଦେବତାକୁ ଆବାହନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଦେବେ। ପାଦ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୂପ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥିରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର କରି ସ୍ଥିର କରାଇ ନେବେ। ସ୍ଥିରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ଘଟଂ ସ୍ତଂ ସ୍ତଂ ସ୍ଥିର ଭବ। ଯଦି ସ୍ଥିରୀକରଣ ମନ୍ତ୍ର ନ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଦୁବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା ସେମିତି ଖାଲି ସ୍ଥିର କରାଇ ନେବେ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ଥିର କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ସରିଲା। ତାପରେ ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିଦେବେ। ତାପରେ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ତାପରେ ଜଳ ଟିକେ ଦେବେ ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଟିକେ ଦେବେ। ଜଳ ଟିକେ ଦେଇ ସାରିଲା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କାଠର ପିଢ଼ା ଯାହାର ବଟୁ ଚିତ୍ର ଥିବ ଯେ ନଥିବ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପିଢ଼ା ପକାଇ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅକ୍ଷତ ଟିକେ ଦେଇ ଗୁଆଟିଏ ରଖିବେ। ଗୁଆଟିକୁ ରଖିକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଏଠି ସବୁ ହେଲା ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ପୁଷ୍ପ କେବଳ ସେଠି ଅଁଳା ପତ୍ର ଦେବେନି କିନ୍ତୁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନିହାତି ଦେବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏସବୁ ରଖି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବେ। ଆହ୍ୱାନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରି ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ। ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରାଇ ନେବେ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଦେବେ। ପ୍ରସାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ସକାଳୁ ପୂଜା ହେଉଥିବ ଯଦି ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ଉଦିଆ ଚାଉଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ନୂଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ ସାକର ଏବଂ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜିନିଷ କିଛି ମିଶିଥାଏ ତ ସେସବୁ ପଡ଼ି ଘିଅ ଟିକେ କର୍ପୂର ଟିକେ ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ଆମର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଦିଆ ଚାଉଳ ବଢ଼ାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦିଆ ଚାଉଳ ବଢ଼ା ହେଇଥାଏ ତ ଆପଣ ତାପରେ ଉଦିଆ ଚାଉଳ ବାଢ଼ି ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ 7ଟି ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରଥର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ରଥର ସାରଥି ପାଇଁ ବଢ଼ା ହେଉଥିବ ପ୍ରସାଦ ତାହେଲେ ସେ 7ଟି ପତ୍ର ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପତ୍ର ସାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପକାଇ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେବେ। ତ ପ୍ରସାଦ ସରିଗଲା। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସଂକଳ୍ପ କରିନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଥିବ ଗୋଟେ ଗୁଆ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷତ ପୁଷ୍ପ ଦୁବ ଧରି ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବେ। ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବେ। ତ ଏସବୁ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଏଇଟା ସକାଳର ପୂଜା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆପଣ ସେଠି ସକାଳର ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରିକି ପୁଣି ଚାଲିଯିବେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ ଘରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ ପ୍ରଥମ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଛନ୍ତି ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିଏ କିଛି ଲୋକ ଫଳମୂଳ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି କିଏ ରସଗୋଲା ଗୋଲାପଜାମୁ ଜିଲାପି ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ କିଏ ପିଠାପଣା ମଧ୍ୟ ବାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥାନ୍ତି ବା ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକରେ ପୂଜା କରୁଥିବେ ତ ସେମାନେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହିସାବରେ ଯେମିତି ଛଣା
ପିଠା ହେଇଥାଏ, ଘିଅରେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଛାଣିବେ। ଡାଲମା ହେଇଥାଏ, କ୍ଷୀରି ହେଇଥାଏ, ତ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ହେଇଥାଏ, ନର୍ମାଲ ଚକୁଳି ହେଇଥାଏ, ବରା ହେଇଥାଏ, ସବୁ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମ ଘରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିନେବେ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ପୂଜା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଯେତିକି ମାନସିକ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ ମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ କେଉଁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବାଢ଼ିବେ ବୋଲି, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ। ଯଦି ଏଥିରୁ କିଛି ସ୍କିପ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ ତୁମକୁ ସମୟ ହେଲାନି, ତାହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି। ଭଗବାନ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗିଦେବେ। ଯାହା ଯେତିକି ପାରିବେ, ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଦେଇଛି ସମୟ 12ଟା 12:30 ଭିତରେ ଆପଣ ପୂଜା ସାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ଯେତିକି ସମୟ ହେବ ଆପଣ ସାରିଦେବେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରହର ଭୋଗ ଆଣି, ତାପରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଯେଉଁ କଳସୀ ବସିଥିବ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର, ସେଠି ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଦେବେ, ଧୂପ ଦୀପରେ ଆଳତି କରିଦେବେ, ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଅର୍ଘ୍ୟ, ହଁ ସବୁ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। କ୍ଷୀର, କଳା ରାଶି ଏବଂ ଦୁବ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ସେଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରହରରେ ଦେବେ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ତ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଅର୍ଘ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତସଲାରେ ଦେଇଦେବେ, ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ କାହା ପାଦରେ ଯେମିତି ନ ବାଜେ। ତ ତାପରେ 7ଟି ବାଇଗଣ ପତ୍ର ପକାଇବେ, 5ଟି 7ଟି ଯିଏ ଯାହା ପକାଇଥାନ୍ତି। 7ଟି ବାଇଗଣ ପତ୍ରରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରସାଦ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ହିସାବରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ସେଇ ପ୍ରସାଦ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ତାପରେ ସ୍ତୁତି ଶ୍ଲୋକ ଯାହା ବି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅଛି, ଆପଣ ସେସବୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବସି ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଳତି କରିନେବେ। ଆଳତି କରିସାରି ଯେଉଁ 7ଟି ପତ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଡାଲମା, ମିଠା ଯାହା ବି ବାଢ଼ିଥାଏ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁରେ, ସେସବୁ ବାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ 7ଟି ପତ୍ରର ଆପଣ ସେ ପତ୍ରକୁ ଆଣି ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆଉ ସବୁ ପତ୍ର ଆଣି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। ବାହାରେ ଯଦି ରହୁଥିବେ, ଛୁଆମାନେ ନ ମିଳିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଯଦି ଘରର ସଦସ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ସେଠି ଖୁଆଇଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ଖୁଆଇବେ, କାରଣ ଶୁଙ୍କୁଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସରିଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରହରର ପୂଜା ସରିଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୃତୀୟ ପ୍ରହରର ପୂଜା ନ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବେ, ମାନେ ଘଟକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ ଏବଂ ଗୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଯଦି ରଖିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ପୁଣି ପୂଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଆଟିକୁ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ବିସର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରହରର ପୂଜା ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା, ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 3 ଟାଇମ୍ ପୂଜା କରୁଥିବେ, ତ ସେମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥାଏ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ତାହେଲେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ନେଇ ଯେମିତି ସକାଳ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପୂଜା କଲେ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନେବେ। ଆମ ଘରେ କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରହରରେ ଭୋଗ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ କେବଳ ରସଗୋଲାରେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ, ତାପରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା ଜଣେଇ ଯଦି ଭୁଲ କିଛି ଥାଏ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାପରେ କଳସକୁ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଗୁଆରେ ଆସନ ଦେଇଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବେ। ଏହିପରି ତ 3 ଧୂପରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଦାସର୍ବଦା ହସୁଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଶ୍ରୀ ହରିହର ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍।